그의 나라 임하시네. 예수 제물이 되신 주, 영광 중에 그의 나라 임하시네. 주의 나라 영원하며 그의 영광 무궁하리. 왕의 위엄과 능력이 이제 임하였으니 주의 주권과 주의 통치와 주의 나라 힘과 권세 임하네. 예수 하나님의 공의. 예수 하나님의 사랑, 예수 하나님의 사랑, 주 은혜와 말씀으로 나타났네. 예수 거룩한 하나님, 영광 중에 그의 나라 임하시네. 주의 나라 영원하며 그의 영광 무궁하리. 왕의 위엄과 능력이 이제 임하였으니 주의 주권과 주의 통치와 주의 나라 힘과 권세 임하네. 예수 하나님의 공의. 주의 나라 영원하며
이 시간 다 같이 기쁘게 함께 박수 치면서 찬양할까요? 주 하나님, 주 하나님, 독생자 예수 날 위하여 오시었네. 내 모든 죄 다 사하시고 죽음에서 부활하신 나의 구세주, 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주네 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 주 안에서 거듭난 생명 도우시는 주의 사랑, 참 기쁨과 확신 가지고 예수님의 도우심을 믿으며 살리. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주네 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 그 언젠가 죽을 때까지 주를 위해 싸우리라. 승리의 길 멀고 험해도 주님께서 나의 앞길 지켜주시리. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주네 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주네 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 한 번 더 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 할렐루야. 하나님께 함께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 나의 안에 거하라.
지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내 것이라 너의 하나님이라 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라 너를 사랑하는 내 여호와라 나의 안에 거하라 나의 안에 거하라 나는 내 하나님이니 모든 환난 가운데 너를 지키는 자라 두려워하지 말라 내가 널 도와주리니 놀라지 말라 내 손 잡아주리라 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내 것이라 너의 하나님이라 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라 너를 사랑하는 내 여호와라 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내 것이라 너의 하나님이라 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라 너를 사랑하는 내 여호와라 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서 영광과 존귀와 능력 받으소서 그리스도 살아계신 하나님 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서 영광과 존귀와 능력 받으소서 그리스도 살아계신 하나님 그리스도 살아계신 하나님 그리스도 살아계신 하나님 저희 시간 다 같이 기도드리시겠습니다. 같이 기도드리겠습니다. Let us all bow our heads. Dear loving and almighty God, we pray that you always dwell in our hearts as we gather today. We give you thanks for your goodness.
Lord, we thank you for your unwavering love and your tender mercies on Easter Day. We cry, Hosanna. Lord, we give you praise for what your Son Jesus Christ did upon the cross. He bore our sins with his sinless body on the cross so that we may die to sin and to live for righteousness. Our Messiah has suffered for our sake, but it was because of these things he entered your glory. He was incarnate, a new life, and given the power over life and death. Lord, we cling to the power of your resurrected Son, so we are born again into a new risen life where we are given the power to overcome sins and death. Lord, help us to always remember what your Lord Jesus Christ did. Help us to put Christ above all. Allow us to have the same sacrificial faith, staying obedient and cling to your grace and his redemptive power to forgive our sins and to help establish the righteousness to stand before you. Lord, we come just who we are. We ask that your Holy Spirit search us, search our hearts, search our minds. Let the Spirit expose the very things that we struggle against your Spirit. Give us strength to let go to what is holding. Help us to be united with Christ. Allow us to have faith to seek your Son today in our daily lives. Lord, we continue to raise our prayers and supplications as we come humbly before your presence. We ask if anyone is struggling and they are in need, we ask that you will touch their hearts, give them faith, hope, and most importantly, give them an assurance of salvation and bring them into a close relationship with you, God. You must do it. Surely you can move their hearts. Surely they will open their hearts. It won't have a bearing at all. Our leader, our Lord Jesus and Savior, wants to ease the strain today. Lord, we desire our lives to belong to you and to your will. We ask for your wisdom and guidance and never allow ourselves to be distracted, to never give to our pettiness, but draw always to your strength and the redemptive power of your Son. Lord, we pray that this body of believers will be filled with the Spirit, knowledge, and wisdom, and understanding, so may do your will. Lord, we ask that this body of believers be a channel of peace and joy and encouragement. Overcome hatred by sowing love. Overcome grievance and forgiveness. Overcome doubt with faith and trust. Overcome despair with hope. And we ask that your blessing pours in their lives. Lord, we continue to pray that your hands continue to guide this body and protect them as they remain joyful and thankful in their daily lives. We always thank for all the servants' dedication for their time and their life to serve you and others. It is through their sacrifices that your will be done. We share the love and caring and give them continued blessing and encouragements. Lord, we also reminded that many people going through difficult times in sickness, having lost loved ones, daily struggles in our own families and close friends. We continue to raise our prayers. We know that you remain in control. Ask that we can stay faithful and hopeful, having patience that at a given time your will will be revealed. Lord, as we continue in worship, we humbly ask that you lead us to serve one another in the name of your Son, Jesus Christ. And we can rejoice in the glorious and the resurrection of your Lord Jesus Christ, through whom we have received eternal life and victory over sins and death. Lord, as a body unified in faith, we come before you to offer our prayers and worship, seeking to glorify your name above all. Lord, we ask that you bless this church, that you may remain faithful to serve by doing your will, and that we may be devoted to one another in love and humility, showing the same grace and mercy you give us. Lord, as we seek your word, ask for your Spirit. We look to uncover your wisdom, your will, and restore our soul. We ask for the servant Pastor Howell will be filled with the Holy Spirit as he delivers your message today,
and your will be done through him. We thank you again for the mercies and for your Son who came to serve and die on the cross and was resurrected, so we may have eternal life and victory over sins and death. We pray in the name of your living Son, Jesus Christ. 교회 소식입니다. 오늘 부활절 예배에 참석하신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. Trinity Lutheran Church에서 오후 1시 45분에 드리는 주일 예배 안내입니다. 예배를 준비해 주시는 분들은 1시에 예배당으로 들어와 준비해 주시기 부탁드립니다. 예배 후 청소 안내입니다. 4월 20일 사랑열매 맺는 목장 컬리지 타운조입니다. 주일 헌금에 대한 안내입니다. 교회 웹사이트 교회 소식 게시판을 참조하시기 바랍니다. 오늘은 부활주일로 예배를 드립니다. 부활절 칸타타를 위해 수고해 주신 호산나 찬양대에 감사를 드립니다. 오늘 예배 후 여성교회가 준비한 친교가 있습니다. 참석자들은 친교에 동참해 주시기 바랍니다. 초대받아 오신 분들은 환영하고 이분들이 우선적으로 친교를 나누도록 자리를 양보해 주시기 바랍니다. 다음 주일 예배를 안내합니다. 성찬식이 예배 가운데 있습니다. 매월 마지막 주일은 후원 선교사들과 구제와 봉사가 필요한 곳에 보내는 선교 헌금이 있습니다. 모임 모집 광고입니다. 매주일 중보기도팀 주 모임에 성도님들의 관심과 참여를 바랍니다. 주일 아침 8시부터 9시입니다. 오늘 저녁 봄학기 기원 목장지기 줌 나눔 모임은 한 주 쉬게 됩니다. 새벽 기도회는 Trinity Lutheran Church에서 모여 월요일부터 토요일 새벽 6시에 있습니다. 청년 라이드 문의는 이유진 자매한테 부탁합니다. 주일 오후 1시부터 1시 40 사이에 교회 밴을 운전해 주실 분을 찾습니다. 문의는 담임 목사한테 부탁드립니다. 교회 항존지기를 세우기 위한 석 달 과정의 성경 공부를 시작합니다. 교인 동종입니다. 박희주 집사 아버님이 하나님의 부르심을 받으셨습니다. 많은 위로와 기도 부탁드립니다. 그리고 오늘 혹시 KCC를 처음으로 방문해 주신 분들이 있으면 손을 펴 주셔서 부탁드리겠습니다. 오늘 교회 방문해 주시거나 새롭게 오신 분들 혹시 간단하게 방문하게 된 이유랑 처음이 아니에요. 네, 죄송합니다. 아니요. 안녕하세요. 이바나 이라고 합니다. 제가 미정 선생님이 제 컬리기거든요. 그래서 오늘 칸타타 보러 왔습니다. 네, 반갑습니다. 네, 오늘도 우리 마지막으로 우리 김영성 형제 어머니께서 이번 주가 마지막 예배를 드리고 이제 한국으로 또 이렇게 가십니다. 우리 하윤이를 보러 오셨다가 이렇게 시간이 돼서 가시는데요. 또 가실 때 또 한국에서도 하나님께서 함께해 주시고요. 또 함께하는 시간 속에 또 우리 자녀들을 축복해 주시고 또 기도해 주셔서 감사합니다. 제가 잠깐 기도할게요. 하나님 감사합니다. 오늘 이렇게 부활절을 맞아서 우리 교회에 새롭게 방문해 주신 분들께 감사드리고 특별히 또 아버지 하나님 우리 김명성 또 어머니 또 이렇게 오셨다가 또 하윤이를 또
손자를 보시고 또 이제 한국으로 돌아갑니다. 주님 또 돌아가서 또 섬기는 교회 위에 주님께서 은혜 위에 은혜를 더해 주시고 또 하나님 우리 교회와 자녀들을 축복하는 귀한 기도의 어머니가 될 수 있도록 하나님 역사해 주시옵소서. 모든 것을 주님께 맡기오며 감사드리며 예수 이름으로 기도합나이다. 아멘. 예수의 이름에는 놀라운 능력이 있습니다. 그 이름을 부르는 자들에게 구원을 주실 수 있는 능력이 있습니다. 그 이름 앞에 나오는 자들은 사망과 어두움의 권세로부터 자유케 할 수 있는 능력이 예수의 이름에 있습니다. 또한 예수님의 보혈의 능력이 있습니다. 예수님의 보혈은 우리의 모든 죄를 깨끗게 하실 수 있는 능력이 있습니다. 우리가 우리의 죄를 회개하고 자백할 때 그 보혈의 능력은 우리의 모든 죄를 정결케 하십니다. 이제 예수님의 이름과 보혈을 높이는 찬양을 이어서 나누실 때 그 이름의 권능과 보혈의 능력이 여러분의 마음속에 임하시기를 바랍니다. 수많은 무리들 줄지어 그분을 보기 위해 따르네. 평범한 목숨이신 그분 앞에
나를 위해 오셨죠. 나를 찾아 오셨죠. 나를 알아주시고 사랑하시려고 오셨죠. 나를 찾아 오셨죠. 나를 품어주시고 내 눈물 닦으시려 그 누구도 날 이해 못했었네. 모두가 다 날 외면했었네. 그분만이 내 마음을 아셨네. 나의 아픔 다 알고 계셨네. 나를 위해 오셨죠. 나를 찾아 오셨죠. 나를 품어주시고 내 눈물 닦으시려 나를 위해 오셨죠. 나를 찾아 오셨죠. 나를 알아주시고 사랑하시려고 나를 위해 오셨죠. 나를 찾아 오셨죠. 나를 품어주시고 내 눈물 닦으시려 그 누구도 날 이해 못했었네. 모두가 다 날 외면했었네. 그분만이 내 마음을 아셨네. 나의 아픔 다 알고 계셨네. 나를 위해 오셨죠. 나를 찾아 오셨죠. 나를 알아주시고 사랑하시려고 나를 위해 오셨죠. 나를 찾아 오셨죠.
유월절에 예수께서는 제자들과 함께 세상에서의 마지막 만찬을 드셨습니다. 이때 자리에서 예수님은 겉옷을 벗고 수건을 허리에 두르시고 대야에 물을 담아 제자들의 발을 씻기셨습니다. 제자 중 베드로는 예수님이 자기의 발을 씻기시는 것을 사양했지만 예수님께서는 내가 너를 씻기지 않으면 네가 나와 상관이 없다 하시며 제자들 한 사람 한 사람의 발을 모두 씻겨 주셨습니다. 발을 다 씻기신 후에 옷을 입으시고 제자들에게 말씀하셨습니다. 내가 주와 선생으로서 너희의 발을 씻겼으니 너희도 서로 발을 씻기는 것이 옳으니라. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라. 제자들과 함께 식사를 하실 때에 예수님께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 말씀하셨습니다. 받아 먹으라. 이것은 내 몸이라. 주님의 살과 피 주님의 살과 피 세상 위에 바치신 주님의 살과 피 주님의 살과 피 주님의 살
손으로 잔을 가지사 살해하시고 제자들에게 주시며 말씀하셨습니다. 이것을 다 마시라. 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피 곧 언약의 피니라. 아바, 아버지여, 아버지께서는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서.
목요일 밤 체포당하신 예수님은 성난 군중에 이끌려 재판을 받으러 대제사장 가야바, 빌라도, 헤롯에게로 끌려다니시며 갖은 고초를 겪으셨습니다. 유대인들은 예수님을 십자가에 못 박으려고 사형시킬 죄목을 찾았지만 사형에 마땅한 죄를 지적해낼 수가 없었습니다. 결국 그들은 성난 군중 심리로 폭동을 두려워하는 빌라도로부터 예수를 십자가에 못 박도록 넘겨받았습니다. 주님은 그들에게 채찍을 맞으시고 갖은 조롱을 당하시고 십자가를 지고 골고다 언덕을 향해 올라가셨습니다. 아버지여, 저들을 사하여 주옵소서. 자기들이 하는 일을 알지 못함이니이다. 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라. 여자여 보소서, 아들이니이다. 보라, 내 어머니라. 엘리 엘리 라마 사막다니, 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까? 내가 목마르다. 다 이루었다.
아버지여, 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. 안식 후 첫날 새벽에 막달라 마리아는 예수님을 장사한 무덤에 향유를 가지고 갔습니다. 무덤을 막은 돌이 굴러간 것을 본 마리아가 무덤 속에 들어가 보니 예수님의 시체는 보이지 않고 예수님의 몸을 쌌던 세마포만 남아 있었습니다. 예수님의 시체를 찾지 못해 근심하는 마리아에게 찬란한 옷을 입은 두 사람이 나타나서 말했습니다. 어찌하여 사한 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐? 그는 여기 계시지 않고 전에 너희에게 말씀하신 대로 다시 살아나셨느니라. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다.
너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지의 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 죄인 위에 십자가 지신 고난의 주님 사망 권세 이기고 사신 부활의 주님 다시 오신 약속하신 재림의 주님 땅끝까지 이르러 주님 전하세 주님 전하세 올해도 너무 감사합니다. 우리 부활절 칸탄타를 위해서 수고하신 우리 지휘자님, 그리고 반주자, 그리고 솔로, 그리고 듀엣, 그리고 대원들, 그리고 뒤에서 또 우리 영상과 또 악기, 우리 드럼과 기타와 또 바이올린, 또 옆에서 도와주신 분들, 또 수고하신 분들이 있습니다. 우리 이 찬양대가 준비하는 동안에 밖에서 엄마 아빠를 기다리고 있던 우리 아이들도 되게 수고 많이 하셨는데요. 이제 제가 이제 잘 마무리를 지어야 되는 그런 시간입니다. 특별히 올해는 우리 보니까 김효연 집사님 그리고 유성긴 집사님 부부세요. 두 분이 나레이트 해주시는데요. 부부가 이렇게 또 조인해서 또 이렇게 칸탄타해서 또 되게 즐겁고 또 하나님께 영광이 되는 그런 칸탄타가 된 것 같고요. 또 오늘 제가 가만히 앞에서 보니까 그 외에도 세 분이 부부들이 이렇게 호산나 찬양대에 이렇게 조인하셔서 칸탄타에 이렇게 함께 하신 그 모습을 보면서 참 아름다운 모습이 나타나고 있구나. 또 우리 교회 이렇게 부부들이 함께하는 그런 시간들이 적은데요. 또 이렇게 함께 해주셔서 너무 감사하고 또 하나님의 은혜가 풍성한 줄로 믿습니다. 우리 하나님께 영광과 함께 우리 찬양대에 격려하는 우리 박수 한번 다시 한번 더 감사합니다. 또 우리 인간이 살다 보니까 또 오늘 여러분들 주보에도 나온 것처럼 우리 주님께서는 부활하셨지만은 또 우리에게 그 부활의 소망을 또 주시기 위해서 또 이렇게 다시 살아나셨습니다. 오늘 그 주보에 보시면은 한 가지만 우리 교인 동정에 보시면요, 우리 박유지 집사님 아버님이 지난주에 부르심을 받고 어제 또 이렇게 장례식을 또 한국에서 이렇게 치르신 줄 압니다. 그리고 이번 주에 이제 주중에 또 한국에서 돌아오시게 되는데요. 그 가정에 주님의 놀라운 위로와 또 평강이 임하시고요. 또 하늘의 소망, 이 부활의 소망을 갖는 귀한 가정이 되었으면 좋겠습니다. 제가 잠깐 기도하고 우리 말씀을 또 보도록 하겠습니다. 아버지 하나님, 우리 인간이기에 또 아버지 하나님 우리가 죽을 수밖에 없고 그 죽음 속에서 슬퍼할 수밖에 없지만은 또 아버지 하나님 주님께서 부활하심을 통하여서 우리에게 소망을 주셨습니다. 특별히 아버지 하나님 우리 박유지 집사님 아버님의 그 부르심 속에 참 많은 아픔도 있지만은 주님께서 그 가정 위에 주의 놀라우신 위로와 또 마음의 평강이 임하기를 소원하고 또 저희들에게 아버지 하나님 믿는 자들에게 또 아버지 하나님 부활의 소망을 주셨고 또 하늘의 복락을 우리에게 허락해 주셨기에 저들 담대하게 그 죽음마저도 맞이할 수 있는 귀한 가정이 되기를 소원합니다. 주께서 장례식을 잘 마무리 짓게 하심을 감사하고
또 이제 돌아와서 또 일상으로 복귀할 때 하나님께서 놀라운 은혜로 그 가정 위에 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합나이다. 아멘. 오늘 주시는 말씀 우리 한번 잠깐 보고 말씀을 마무리를 짓도록 하겠습니다. 우리 고린도전서 15장 12절 그리고 17, 18, 20절인데요. 제가 한 절 또 여러분들이 한 절 이렇게 교독하도록 하겠습니다. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 아멘. 부활절을 맞아서 우리 성도뿐만 아니라 또 오늘 초대에 응해 주신 분들이 두 분 가정이 계셔서 너무 감사하고요. 또 이렇게 함께 예배를 드리게 되어서 영광입니다. 너무 또 기쁘고 좋습니다. 또 우리 방문해 주신 분들은 이번 기회를 계기로 해서 교회를 자주 찾아주시고요. 또 함께 신앙생활을 해 나갔으면 참 좋겠습니다. 저는 오늘 이 자리에 계신 분들과 꼭 나누고 싶은 것이 하나가 있습니다. 그것은 다름 아닌 이 기독교만이 가지고 있는 독특한 신앙입니다. 여러분들이 아마 눈치채셨겠지만요, 그것은 바로 부활신앙입니다. 대부분 세상 종교들은 죽음 이후를 다루고 있는 이 내세관, after death, 이 내세관을 가지고 있는데요. 하지만은 그들은 부활신앙은 가지고 있지 않습니다. 기독교가 세상으로 퍼져나갈 때 2000년 전에 온 세상을 향해서 로마를 통해서 나아갈 때 당시 헬라 철학이 지배하고 있었는데요. 그 헬라 철학은 세상을 지배하고 있었지만은 비록 그들은 어떤 사상을 가지고 있었지만요, 그들은 인간의 영혼 불멸은 믿고 있었습니다. 영혼이 계속해서 이어지는 것이 멸절하지 않는다라는 영혼 불멸을 믿었지만은 부활을 인정하지는 않았습니다. 그러니까 철학과 종교가 많은 것들이 있었지만은 영혼에 대한 생각들은 많이 있었지만요, 이 부활 사상만은 우리 기독교에만 있었다라는 것이죠. 자, 왜 기독교만이 부활을 인정하고 믿는가라는 것입니다. 그 질문을 여러분들이 먼저 한번 던져셔야 되고요. 그런데 그 답은 오늘 읽었던 고린도전서 15장 20절 말씀처럼 예수만이 인간 역사에서 유일한 부활 사건의 주인공이 되셨다. 이렇게 성경은 말씀하고 있습니다. 그 이전과 그리고 그 이후에 세상은 한 번도 부활을 경험하지 못했기 때문에 그렇습니다. 그래서 어떤 종교든지 예수님 이전에도 있던 종교 그리고 이후에도 지금도 앞으로도 계속해서 많은 종교와 철학들이 나오지만은 이 부활의 신앙만큼은 우리들의 소유입니다. 그리고 어떤 것들도 가지고 있지 않다라는 것이죠. 자, 그렇다면은 이제 두 번째 질문은 뭐냐면요. 그렇다면은 부활이 기독교인들에게 왜 그렇게 중요한가를 생각하지 않을 수 없습니다. 왜 그렇게 부활이 중요할까요? 이렇게 왜 부활이 중요하니까 이렇게 칸탄타도 하고 소인들도 초대하고 예수 믿는 것이 무엇인가, 부활이 무엇인가를 이렇게 말하지 않겠습니까? 여러분, 그래서 오늘 저는 이 부활의 중요성을 짧게 세 가지만 여러분들과 이렇게 나누고 말씀을 마무리를 지으려고 합니다. 기억을 해주시면 좋겠는데요. 첫 번째는 이 첫째 부활의 중요성은 어떤 것이 있냐면은 모든 사람을 영혼으로 들어가게 하는 다리 역할을 해주기 때문에 그렇습니다. 그래서 죽음이 있고 영혼이 있다면요, 그 사이에 뭐가 있다고요? 이 부활이라는 것이 있기 때문에 부활은 굉장히 중요한 것입니다. 이 부활이 없으면요, 우리는 죽음으로서 이 영혼을 이어갈 수 없다라는 거죠. 부활이 있기 때문에 이 죽음 이후에 영혼으로 이어지게 되는 이 다리의 역할을 해준다. 이렇게. 그래서 부활이 중요한 것입니다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 자, 사람은 모두가 죽습니다. 그런데 끝나는 것이 아니라 영원한 시간으로 이어지게 된다. 이것이 이제 영혼 불멸론 뭐 이런 철학에도 나오고 그죠? 종교도 가지고 있습니다. 자, 이 역할을 해주는 것이 바로 부활이다라는 것이죠. 자, 데살로니가전서 4장 16절 여러분 보시면요, 거기 보시면은 하나님의 나팔 소리와 함께 예수 그리스도가 다시 한 번 더 세상에 오십니다. 첫 번째 오셨을 때는 우리를 위해서 십자가에서 죽으시고 우리 죄를 용서하시기 위해서 하나님의 아들이 이 땅에 오셨습니다. 그리고 십자가에 죽으셨죠. 그리고 살아나셨습니다. 근데 다시 한 번 더 주님이 오시는데요, 이때 어떤 일이 난다고 합니까? 그 성경 말씀을 보시면은 죽은 성도들이 먼저 일어나게 될 것이다. 그러니까 예수님께서 재림하실 때 죽은 자들이 일어나는데 그 순서가 있다는 것입니다. 그 순서의 첫 번째는 예수 믿는 우리들이 예수 믿기 전에 예수를 믿고 난 뒤에 죽은 자들이 있다면은 그분들이 먼저 부활한다. 이렇게 말합니다.
자, 그러면 한 가지 질문이 나오겠죠. 아니 그럼 예수 믿는 사람들은 부활하는데 그러면 예수 믿지 않고 아는 사람들은 그럼 어떻게 되는 거야? 뭐 이런 질문 던지지 않겠습니까? 자, 그래서 요한복음 5장 25절을 보시면요. 요한복음 5장 25절에서는 뭐라 되어 있습니까? 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이, 자, 여기 보시면요. 죽은 자들이라 해서 예수를 믿고 죽은 자, 예수를 믿지 않고 죽은 자들이 모두를 이 죽은 자들이다 이렇게 포함하고 있습니다. 그래서 죽은 자들이 하나님의 음성을 들을 때가 오나니, 이때는 재림이죠. 이때라 듣는 자는 살아나리라. 그러니까 모든 사람이 듣는데요. 그 말씀에서 살아난다라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 그래서 주님의 재림 때 믿는 성도뿐만 아니라 불신자들, 예수를 믿지 않는 사람들도 모두가 깨어나게 될 것입니다. 이렇게 성경은 우리에게 말씀하고 있습니다. 이 성경이 죽음을 잠자는 자로, 오늘도 여러분 아까 말씀 읽었는데요. 우리 18절에도 잠자는 자, 그 다음에 20절에도 잠자는 자, 이렇게 두 번에 걸쳐서 죽은 자들을 끝난 것이 아니라 잠을 자고 있습니다 라고 이렇게 성경에서 표현했던 그런 이유이기도 합니다. 잠을 자니까요 끝난 것이 아니지 않습니까? 깨어나서 영혼은 이어진다 그 말이겠죠. 그래서 인간의 죽음과 영혼 사이에는 부활이 있기 때문에 이 부활은 굉장히 우리 모두 인간에게 중요한 역할을 합니다. 첫 번째 그걸 기억했으면 좋겠고요. 자, 두 번째 부활이 중요한 사실은 이 죽음 이후에 믿는 자와 믿지 않는 사람 사이에 차이가 있기 때문에 그렇습니다. 이게 중요한 거예요. 다 살아나는데 살아난 그 삶 속에서 뭔가 차이가 있다 이렇게 말씀해 주는데요. 자, 예수 재림으로 모든 죽은 자들이 살아나는 것은 사실입니다. 그러나 성경에 보면은 분명한 차이가 있다라고 또한 말씀을 하고 있습니다. 안타깝지만 모든 인간이 동일한 부활을 맞이하는 것은 아니다라는 것이죠. 우리 마태복음 25장 우리 마지막 절 46절을 보시면요, 그 심플하게 이렇게 되어 있습니다. 성도들에게는 영원한 생명이 있습니다. 그래서 영생이라는 단어를 여러분들이 바라보게 될 것입니다. 그래서 믿는 자들에게는요 영생으로 이어집니다. 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 자, 예수를 믿는 사람에게는 죽음 이후 더 이상 여러분 기억하셔야 될 것은 정죄함이나 심판이나 사망이 없습니다. 이렇게 성경은 기록하고 있습니다. 다시는 내가 죄를 받고 또 어떻게 해요? 심판이 있고 그 다음에 그 심판으로 인해서 영원한 사망인 죄 가운데 빠지는 것이 없습니다. 이렇게 말합니다. 다시는 이 땅에 고난이나 눈물과 아픔이 없다라는 것이죠. 그게 믿는 자들에게 부활의 중요성이라는 겁니다. 자, 그래서 예수 믿고 구원받은 성도는 죽음조차도 슬퍼하지 않습니다. 우리 예수 믿는 사람들은 그죠? 죽음조차도 슬퍼하지 않는 이유가 바로 이것입니다. 죽음 이후에는 영혼으로 들어가고 영생 복락이 우리에게 이어지기 때문에 우리에게는 그 소망이 있기 때문에 이 죽음을 두려워하지도 않고 어떻게 해요? 슬퍼하지도 않는다라는 거죠. 이게 우리 예수 믿는 사람들과 믿지 않는 사람들의 차이점이다. 이렇게도 말씀할 수 있겠습니다. 자, 성도의 죽음이 영원한 사망으로 이어지지 않기 때문에 우리 요한복음 5장 29절인데요. 오늘 성경 여러분 5장 25절부터 29절 한번 다시 여러분 집에 가서 보시면요. 그게는 우리가 예수 믿는 자들이 영원한 사망으로 이어지지 않기 때문에 그 부활을 우리에게는 뭐라고 말하냐면은 생명의 부활이다. 이렇게 말하고 있습니다. 생명의 부활로. 그러니까 우리는 예수 믿고 난 사람들은 이어지는 영원성으로 이어질 때 생명의 부활로 이어져서 영혼으로 들어가는 그 통로를 들어가게 됩니다. 그 반대로 29절에서는요. 예수 믿지 않는 자들에게는 심판의 부활입니다. 이렇게 성경은 구분짓고 차이점을 이렇게 말씀하고 있습니다. 그래서 우리에게는 생명의 부활로 다가온다라는 것이죠. 그래서 이 부활은 우리에게는 되게 중요한 것입니다. 자, 마지막으로 이 부활의 중요성은요. 여러분들이 이제 삶 속에서 한번 적용해 볼 수 있는 것인데요. 이 세상에서 당하는 모든 불행한 일들이 억울하지 않음이 증명되기 때문에 대단히 중요한 것입니다. 여러분 이 땅을 살아가면서 억울한 일들이 얼마나 많습니까? 근데요, 그 억울함이 하나도 억울함으로 불행한 일들이 억울하지 않다라는 것이 증명이 되는 그 순간이 부활이라는 것입니다. 이거 꼭 기억하셔야 돼요. 자, 언제인지 모릅니다. 우리가 언제인지는 모르지만은 예수를 믿는다는 이유 때문에 핍박을 받고 심지어 죽임을 당하는 시간이 있음을 성경은 말씀하고 있습니다. 이것을 말세다, 마지막 때다 이렇게 말하고 있는데요. 자, 이런 마지막 때 환난과 고난이 오기 전에도
우리가 지금도 여전히 마찬가지지 않습니까? 그때가 언제인지 모르지만 지금도 살아가면서 우리에게 어떤 것이 있습니까? 예수 믿는 사람들 역시 질병이나 병이 나서 죽거나 또 아니면은 사업이 망하기도 합니다. 그리고 예수 믿는 사람들에게는요, 예외가 없습니다. 다 질병도 있을 수 있고요, 또 사업이 망할 수도 있고요, 또 억울한 일도 생길 수 있고요. 자, 세상 사람들은 이런 것을 보면서 예수 믿는 사람들에게 이렇게 말합니다. 왜 하나님은 당신들에게 고난을 주느냐라고 우리에게 반문합니다. 야, 너희들 예수 잘 믿고 복 받기 위해서 믿는다는데 왜 예수 믿고 난 뒤에 너희에게 왜 질병이 생기지? 왜 너 사업은 망하니? 이렇게 그죠? 질문을 하게 됩니다. 예수 안 믿었더라면 그런 일이 없었을 것이라고 주장하기도 합니다. 야, 너 봐라. 예수 믿으니까 예수 믿기 전에는 아무 고난이 없었는데 예수 믿고 난 뒤에 네 사업 망했네? 라고 우리에게 말하기도 합니다. 더 나아가서 전에 믿던 신이 당신에게 노예였다고 경고를 합니다. 야, 예수 믿으니까 예수 믿기 전에 네가 믿던 다른 신이 노예에서 네한테 벌 받은 거야. 뭐 이렇게까지도 우리에게 말하기도 합니다. 자, 하나님보다 더 큰 신이 세상에 있음을 은근히 주장하면서 우리에게 두려움을 주려고 시도를 하는 분들도 계십니다. 그 봐라. 예수 믿으니까 그렇게 힘든 일 당했지. 그게 바로 네가 믿던 신을 화나게 만든 거야. 뭐 이렇게 말씀하시는 분들 제가 되게 많이 들었습니다. 자, 그래서 자신은 기독교로 개종하지 않고 본인이 가진 종교가 더 맞다고 생각하는 근거로 삼는 분도 우리 주위에 많습니다. 그래서 나는 예수 믿지 않습니다. 내가 믿는 신이 노할까 봐 나는 예수 믿는 것 바꾸지 않겠습니다. 내가 믿던 그 신 그냥 그대로 믿겠습니다. 이렇게 말씀하시는 분들 우리 주위에 되게 많지 않습니까? 자, 사실 이런 문제를 해결하는 것이 바로 부활의 신앙입니다. 그 모든 질문들에 대해서 우리가 어떤 것으로 답을 할 수 있느냐? 답은요, 부활 신앙밖에 없습니다. 이 부활밖에 없어요. 그래서 제가 오늘 짧게 말씀을 드리겠는데요. 자, 2000년 전에 예수의 부활. 2000년 전에 우리가 알 수 없는 그 날에 어느 날에 예수라는 분이 부활하셨습니다. 예수 그리스도 하나님의 아들이신 그분이 이 땅에 오셔서 죽으시고 사흘 만에 부활하셨는데요. 2000년 전에 예수의 부활은 무엇을 우리에게 말씀해 주느냐라는 것은요, 하나님 말씀 외에 세상의 온갖 주장들에 대하여 틀렸다는 것을 이미 증명해 주었습니다. 여러분, 어떤 종교, 어떤 철학이 그죠? 자기 자신의 주장을 이야기합니다. 야, 이렇다 하지만은 그분들 살아나신 분 계십니까? 세계의 종교 지도자들이 살아나신 분 계십니까? 다 돌아가셨는데요. 예수만큼은 어떻게 해요? 죽으시고 난 뒤에 살아나셨습니다. 그 말은 무슨 말이겠습니까? 내가 한 말, 이 모든 것이 맞다라는 것을 증명해 주신 유일하신 하나님이십니다. 한 분밖에 없습니다. 그러니까 예수님의 부활은요, 이 땅에 하나님의 말씀 외에는 이 세상에 만들어낸 종교, 철학 모든 것들이 틀렸다라는 것을 이미 2000년 전에 한번 증명을 했습니다. 그런데도 지금 2000년이 지나가면서 사람들은 어떻게 해요? 또 한 번 더 속임수에 속아서 또 그것을 믿고 있는 거죠. 그래서 앞으로 다시 한 번 더 증명해 주실 것입니다. 그게 바로 예수님의 재림이라는 것이죠. 그때 다시 우리가 부활한다는, 그때 우리가 부활한다는 겁니다. 자, 그러면요, 그때 부활을, 우리 성도의 부활은요, 무엇을 증명하느냐? 성도의 부활은 반드시 그때 있을 텐데요. 그때 끝까지 견디고 믿는 것이, 내가 정말로 예수를 믿은 것이 참으로 맞다라는 것이 사실이 증명되는 순간입니다. 지금은요, 우리가 증명할 수가 없어요. 뭐 여러분이 그렇다고 해서 뭐 죽을 수가 없지 않습니까? 우리 살아나야 되잖아요. 끝까지 견뎌야 되지 않습니까? 그런데요, 언젠가는 반드시 주님의 재림 때 우리가 부활하게 될 텐데, 그때 내가 믿었던 것, 세상 사람들이 손가락질하면서 야, 예수가 정말로 어디서, 그분이 어떻게 하나님의 아들이야, 똑같은 사람 중에 한 사람이야 라고 말했던 그 모든 것들이 거짓이라는 것이 증명이 될 것입니다. 그래서 우리는 견디는 겁니다. 자, 반대로 믿지 않는 사람들의 부활이 있을 텐데요. 아까도 말씀드렸지 않습니까? 주님이 오실 때는 믿는 자도 부활하지만은 믿지 않는 사람들도 부활이 있다라고 말했는데, 믿지 않는 사람들의 부활은 하나님을 믿지 않고 예수 그리스도를 구원자로 영접하지 않음이 얼마나 큰 죄인가를 알게 되는 시간입니다. 그래서 어떻게 해요? 심판이 있고 정죄함이 있다. 그리고 사망이 있다. 성경은 그렇게 기록되어 있습니다. 그러나 예수 믿는 자들에게는요, 심판과 사망은 없습니다. 그래서 생명의 부활입니다. 이렇게 성경은 구별짓고 있다. 제가 앞에서 말씀드렸죠. 하나님은 모든 사람들이 억울해하지 않도록 하기 위해서
구약에서는요 선지자를 보냈고 지금 이 시대에도 여전히 세상에 누구를 보냅니까? 성도들을 보내고 있습니다. 성도들을 보내서 어떻게 해요? 복음을 전하고 있는 거예요. 세상은 이렇게 끝이 나는 것이 아니라 영원한 생명으로 이어지는 것이고 다시 한 번 더 하나님의 영원한 생명이 있습니다를 우리가 나가서 그죠. 그래서 마지막 찬양도 어떻습니까? 정인된 삶을 살아가는 거예요. 그게 우리의 의무입니다. 우리의 정체성입니다. 예수 믿는 이유이기도 합니다. 이게 우리의 삶의 목적이 되셔야 돼요. 자, 그래서 성도가 하나님 말씀이 맞다는 것을 증명할 길은 믿음뿐입니다. 그래서 여러분이 가지고 있는 이 믿음이 얼마나 중요한지를 여러분이 아셔야 돼요. 내가 믿는 믿음이 흔들리면요, 내가 하나님 말씀이 맞다는 것을 증명할 수가 없어요. 그러니까 내가 믿는 믿음이 얼마나 견고하게 서 있어야만이 하나님을 맞다, 하나님이 맞으시면 맞다라는 것을 세상에 드러낼 수가 있는 거예요. 여러분이 흔들리시면요, 내가 믿는 믿음이 이게 맞는지 거짓인지 구분하지 못하고 믿는다면은 세상에서는 사람들은 야, 저 사람은 도대체 무엇을 믿는 거야? 헷갈릴 수밖에 없죠. 그래서 우리가 믿는 것은 예수 그리스도의 죽으심과 예수 그리스도의 살아나심을 확실하게 믿는 믿음 안에서 우리가 살아가는 것입니다. 그러나 한 가지 우리가 세상에 대해서 유일한 증거가 있는데요. 하나님 말씀이 옳습니다라는 유일한 증거를 딱 하나만 주셨어요. 물론 말씀도 있고 뭐 성령도 있지만은 거죠. 우리가 눈에 보일 수 있는 것, 보여지는 것은요. 그 중에 하나가 무엇이겠습니까? 유일한 증거는 2000년 전에 이 땅에 오신 하나님의 아들이 십자가에서 죽으시고 3일 만에 살아나신 십자가 부활 사건뿐입니다. 그래서 이것을 부활 사건이다 이렇게 말합니다. 왜 사건이라고 말할까요? 사건이라는 것은 역사가 흘러가는 속에서 실제로 일어난 일이다라고 표현하기 위해서 사건이다라는 단어를 쓰고 있습니다. 이거는 사건이에요. 이건 진실로 일어났던 이야기입니다. 그래서 제가 늘 지난주에 우리 금요일 날도 말씀드렸지만요, 우리 과학을 아시는 분들, 뭐 물리학자가 그걸 증명하는지 모르겠지만요, 물리학자나 엔지니어 하시는 분들이 타임머신을 좀 만들어 주세요. 타임머신을 좀 연구를 하셔가지고 시간을 돌려서 2000년 전으로 돌아가서 정말로 예수 그리스도가 십자가에서 죽으시고 우리를 위해서 살아나셨는지를 그 타임머신을 만들어서 우리가 한번 가보면 되지 않습니까? 근데 참 안타까운 것은 그것을 만들어내기 걸리는 시간보다 우리가 먼저 돌아가실 것 같아요. 그게 문제입니다. 그러니까 그죠? 그걸 만들기 전에 내가 먼저 증명하는 거죠. 하나님 앞에 가보시면 어떻겠습니까? 죽는 순간에 야, 내가 정말 예수 잘 믿었다. 내가 믿은 것이 참으로 옳은 진리였구나. 야, 그때 내 친구가 교회 한번 데려와가지고 교회 예배당에 한번 앉았는데 그것으로 인해서 내가 온전한 믿음을 가졌다. 야, 그 친구 예배당 천국에 가서 내가 만나면은 인사를 10번 해야 되겠다. 확인되는 거 아니겠습니까? 제발 부탁드립니다. 우리 과학 하시는 분들 제발 타임머신을 좀 집중하셔서 시간을 좀 연구해 주시고 시간을 과거로 돌려서 우리가 한번 여행을 할 수 있는 그런 좋은 걸 만들어 주시기를, 제 살았을 때 한번 만들어 주세요. 얼마나 멋지게 하면 우리 예수 믿는 예수쟁이들이, 그죠? 예수 믿는 사람들이 그 봐라, 타임머신 타고 우리가 가보자. 그러나 이런 믿음은 무엇입니까? 보지 않고 믿는 것이 믿음입니다. 그게 제 생각에는요, 타임머신은 만들어지지 않을 것 같아요. 그게 성경적인 것 같습니다. 뭐 여러분 과학자들을 무시하는 것이 아니라요, 연구 안 하셔도 괜찮습니다. 너무 많이 하지 마시고 여러분이 하고 싶은 것 열심히 하시고 PhD 받으시기 바랍니다. 자, 말씀을 마치겠습니다. 이 믿음의 여정을 함께하는 성도들과 그리고 이 여정 속으로 들어오기를 원하셔서 오늘 초대받으신 분들, 우리 몇 분의 가정들이 계시는데요, 이 모든 분들을 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 시간에는 제가 함께 잠깐 기도하도록 하겠습니다. 우리 같이 한번 기도로서 마무리 짓겠습니다. 세상의 어떤 철학과 종교도 인정하지 않는 부활이 있음을 고백합니다. 하나님의 아들 되신 예수 그리스도가 십자가에서 우리 죄를 위해 죽으시고 3일 만에 살아나셨습니다. 우리 역시 부활하게 될 줄을 믿습니다. 이 땅에서의 아픔과 고난과 눈물이 사라지고 하나님과 함께하는 영원한 복락을 누리는 천국의 삶이 이어질 줄로 믿습니다. 이 복을 누리는 사람이 다 될 수 있도록 예수를 알고 나의 구원자로 영접하도록 성령이 역사하여
주시옵소서. 우리 가능하신 분들은 자리에서 일어나서 봉헌 기도와 축도로서 예배를 마치도록 하겠습니다. 다시 살아나셔서 우리에게 영원한 생명을 허락하신 주님께 감사를 드립니다. 만물이 잠잠할지라도 믿는 자들이 입을 열어 부활을 찬송하게 하시고 하나님께 영광 돌리는 이 시간 된 줄 믿습니다. 오늘도 하나님 나라를 위해서 물질을 드리는 손길들을 기억하시고 그들의 영혼이 잘되고 범사에 형통하고 강건한 복이 있게 하여 주시옵소서. 지금은 죽음에서 다시 살아나신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 영원한 생명을 허락하여 주시는 하나님의 사랑하심과 우리를 죽음에서 다시 일으키실 성령의 감동 감화 위로 교통하심이 부활을 믿고 고백하는 모든 심령들 위해 지금부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘.